ശുചിരോർജിത അതിഗ്രഹസംഗ്രഹസർഗോധാത്മാനിയമോ യമ വേദ്യോ വൈദ്യ സദാ യോഗീ മാധവോ മധു അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബല മഹാബുദ്ധിർമഹാവീര്യോ മഹാശക്തിർമഹാദ്യുതി അനിർദ്ദേശ്യവപു ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാദ്രിദൃക് മഹേശ്വാസോ മഹീഭക്താ ശ്രീനിവാസസ്വതാംഗതി അനിരുദ്ധസുരാനന്ദോ ഗോവിന്ദോ ഗോവിതാംബതി മരീചർദ്ദമനോഹംസസുപർണോ ഭുജഗോത്തമ ഹിരണ്യനാഭസുതപാ പത്മനാഭ പ്രജാപതി അമൃത്യോ സർവദൃക്സിംഹ സന്ധാരാസന്ധിമാൻ സ്ഥിര അജോ ദുർമർഷണശാസ്താ വിശ്വനാത്മാ സുധാരിഹ ഗുരുർഗുരുതമോധാമ സത്യ സത്യപരാക്രമാ നിമിഷോ നിമിഷസ്രഗ്വീ വാചസ്പതിരുദാരധീയ അഗ്രണീയഗ്രാമണീയ ശ്രീമാന്യായോ നേതാസമീരണ സഹസ്രമൂർധാ വിശ്വാത്മാ സഹസ്രപാൽ ആവർത്തനോ നിവൃത്താത്മാ സംവൃത സംഭ്രമർദ്ദന സംവർത്തമോ വന്നി അനിരോധരണീധര സുപ്രസാദ പ്രസന്നാത്മാ വിശ്വധൃഗ് വിശ്വഭുഗ് വിഭു സത്കർത്താ സത്കൃതസ്ഥാപുർജൻഹുർനാരായണോ നര അസംഖ്യേയോ പ്രമേയാത്മാ വിശിഷ്ടശിഷ്ടഗൃച്ഛുജി സിദ്ധാർത്ഥസിദ്ധസങ്കൽപ്പ സിദ്ധിദസിദ്ധിസാധനാ വൃഷാഹി വൃഷഭോ വിഷ്ണു വൃഷപർവാ വൃഷോദര വർദ്ധനോ വർദ്ധമാനശ്ച വിവിക്തശ്രുതിസാഗര സുഭുജോ ദുർധരോ വാഗ്മീ മഹേന്ദ്രോ വസുതോ വസു നൈവരൂപോ ബൃഹദ്രൂപശിവിഷ്ടപ്രകാശന ഓജസ്തേജോദ്യുതിധര പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപന വൃദ്ധസ്പഷ്ടാക്ഷരോ മന്ത്രശ്ചന്ദ്രാംശുർഭാസ്കരദ്യുതി അമൃതാംശോദ്ഭവോ ഭാനുശബിന്ദു സുരേശ്വര ഔഷധം ജഗതശ്രേയോ സത്യധർമ്മപരാക്രമ ഭൂതഭവ്യ ഭവന്നാഥ പവനം പാവനോഹര കാമഃ കാമകൃകാന്ത കാമ കാമപ്രദ പ്രഭു യുഗാദിവൃത്യുഗാവർത്തോ നൈകമായോ മഹാശന അദൃശ്യോ വ്യഗ്രൂപശ്ചാസഹസ്രജിതനന്ദജിൽ ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ടശിഷ്ടേഷ്ടശിഖണ്ഡീ വപുഷോ വൃഷ ക്രോധഃ ക്രോധകൃതർത്താ വിശ്വബാഹുർമഹീധര അച്യുതം പ്രാണദോ വാസവാന്യ അവാംനിധിരതിഷ്ഠാനപ്രമസ്തപ്രതിഷ്ഠിത സ്കന്ദസ്കന്ദധരോ ദുര്യോധനോവാഹന വാസുദേവോ ബൃഹദ്ഭാനുരാതിദേവ പുരന്ദര അശോകസ്താരണസ്താരശുഭ്രശൗര്യഞ്ജനീശ്വര അനുകൂലശ്രതാപത്നി പത്മനിപേക്ഷണാ പത്മനാഭോരവിന്ദാക്ഷ പത്മഗർഭശരീരഭൃന്മഹർത്തിരുദ്ധോ വൃഥാൽപാ മഹാക്ഷോ ഗരുഡധ്വജാതുരശരഭോ ഭീമ സമയജ്ഞോ ഹരിഹരി സർവലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാൻ സുമിതിഞ്ജയ വിക്ഷരോ ലോഹിതോ മാർഗോ ഹേതുർദാമോദരസ്സഹ മഹീധരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാനമിതാശന ഉദ്ഭവക്ഷോഭണോ ദേവ ശ്രീഗർഭ പരമേശ്വര കരണം കാരണം കർത്താ വികർത്താ ഗഹനോ ഗുഹ വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാന സംസ്ഥാന സ്ഥാനദോ ധ്രുവ പരർദ്ധി പരമസ്പഷ്ട പുഷ്ട ശുഭേക്ഷണ രാമോ വിരാമോ വിരയോ മാർഗോ നേയോ നയോനയ വീരശക്തിമഹാൻ ശ്രേഷ്ഠോ ധർമ്മോ ധർമ്മവിരുത്തമ
वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षज ऋतुसुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारस्थावरस्थानं प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाघोषो महाभोगो महाधन अयर्विन्नस्तविष्ठो भोन्धर्मयुगो महामख नक्षत्रनेमियन्नक्षत्री क्षमक्षामसमीहन यज्ञयो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गति सर्वदर्शिविमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुप्रभः सुमुखः सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृद् मनोहरोदितक्रोधो वीरबाहुर्विधारण स्वाबल स्वदशो व्याभीनैवात्मानैव कर्मकृत् वत्सरो वर्षीरत्नगर्भोधनीश्वर धर्मगुद्धर्मगृद्धर्मी सत्सक्षरमक्षरम् अभिज्ञाकासहस्रांशुर्विधाकाकलक्षण नभस्मिनी सत्त्वस्थसिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु उत्तरो वज्रगोप्राचार्यगम्य पुरादन शरीरभूतवृद्धोक्राकपीन्द्रो भूरिदक्षिण सोमवो मृगव सोम पुरुजिर्पुरुषत्रमा विनयो जय सत्यसन्धोदाचार्यः सात्वताम्बधि जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मृदविक्रमाम्भोधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तः अजो महारिहः स्वाभावियोजिता मित्रप्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कविराचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महासङ्गकृताङ्गधृन् महावराहो गोविन्दसुरेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधर वेदास्वाङ्गोलितकृष्णो दशङ्कर्षणोच्युत वरुणो वारुणो पुष्कराक्षो महावराः भगवान् भगवानन्दीवनमाली हरायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तम सुधन्वाखण्डवरशुर्गारुणो द्रिविणप्रद दिविस्पृक्सर्वदुर्व्यासो वाचस्पतिरयो निज त्रिसामासामगस्सामनुभानं भेषजं भिषक् संन्यासवृक्षमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदः स्रष्टा कुमुदकुभरेशय गोहितो गोपद्यर्गोक्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा सुक्षेत्राक्षेमदृच्छिव श्रीवत्सवक्षाः श्रीवास श्रीपति श्रीमधौवर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीधर श्रेय श्रीमन्दोत्रयाश्रय स्वक्षस्वङ्गश्चकारुन्धो नन्द्यर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरधीशश्शाश्वतस्थिर भूषयो भूषणो भूयर्विशोकशोकनाशन अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मिदविक्रमाकारनेमिहावीर शौरिशूरजनीश्वरा कृतोकात्मा कृतोगेश केशवकेशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागम अनिर्देश्य वभो विष्णु वीरो नन्दो धनञ्जय
ब्रह्मण्यो ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धन ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरज महाक्रमो महायज्वा महायज्ञो महावि स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोहारणं प्रिय पूर्णपूरैरापुण्यकीर्तिरनामय मनोजवस्तिर्खगरो वसुरेधा वसुप्रजा वसुप्रजो वासुदेवो वसुवसुवराहवि सप्तदिस्वकृतिस्वप्ता सत्कोदिस्वपरायण शूरशेषोयश्रेष्ठनिवासुयाहुल भूतावासो वासुदेवस्वरूपासुनिरयोधज दर्पहादरोधापयादिगा विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशतानगाहेवो निष्ठसहं यत्तल्पदमनुत्तमम् योगबन्धुर्योगनाथो माधवो भक्तवत्सरासुवन्धवन्तो हेमाङ्गो वराङ्गश्चराङ्गी वीरः विषमशून्यो हृदाशीरजलश्चर अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेघयो धन्यस्वत्यमेधाधराधर तेजो विरोधिधर सर्वशस्त्रकृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैव शृङ्गो गदाग्रज चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गजि चतुरात्मा चतुर्भागश्चतुर्वेदविदेहवान् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरधिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गसुगन्धुवर्धन इन्द्रगर्भा महागर्भा दुर्गर्भा दुर्गागम उद्भवसुन्दर सुन्दोरध्वरसुलोचन अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुन्द कुन्दर कुन्दपर्जन्यं पावनो निरा अमृताशो मृगवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुरभः सुभ्रदः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुदाहन निग्रोधोऽम्बरोऽश्वत्थश्चानूरान्ध्रनिषूदन सहस्राक्षि स्वप्नजिह्वस्वप्नैका स्वप्रवाहन अमुक्तिरनभोजो भयगर्भयनाशन अनुर्गृहकृशस्थूलो गुणभृन्यपुनो महान् अधृतस्व धृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भारवृत्तगिरो योगी योगीश सर्वकामद आश्रमश्रवणक्षामसुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दन्दोदमयितागम अपराजितः सर्वसभो नियन्ता नियमो यम सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायण अभिप्राय प्रियारुहोरुह प्रियकृत्प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुधुजरोधभुग्विभु द्रव्यर्विरोचन सूर्यः सविकारविरोचन अनन्दो हुरभुग्भोक्ता सुखदो नैकयोग्रज अनिर्विन्नः सदामर्षीरोगाविधानमद्भुत सनातनगमः कविरव्यया स्वस्तिः स्वस्तिगुरुः स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणारौद्रकुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासना शब्दादिकशब्दसः शिशिरशर्वरीगर अक्रूरपेशरो दक्षो दक्षिणक्षिविणाम्बर
विद्वत्तमो वीरभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षणस्कन्धो जीवनं पर्यवस्थित अनन्तरूपोऽनन्दश्रीर्जितमञ्जुर्भयावः चतुरश्रोधीरात्मा व्यादिशो दिशा अनादिर्भूतो लक्ष्मी सुधीरो रुचिराङ्गदा जननो जनन्माद्यर्भीमो भीमपराक्रम आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागर ऊर्ध्वस्वल्पधायाल प्राणप्रणवापन प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविधेकात्मा जन्ममृत्युजरादिका भूर्भुवस्वस्तरुस्तारस्वविधा प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञाङ्गकृत्यज्ञमुख्यमन्यमन्याग एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सावगायन देवगीवन्दनस्पृष्टा कृतीशपापनाशन शङ्खवृन्दगीतक्रीशागधन्वागदाधर यथाङ्गवाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्रीसर्वप्रहरणायुध आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनादेव गीनन्दनः स्रष्टा कृतीशपापनाशना शङ्खवृन्दगीचक्री शार्गधन्वागदाधरार्खङ्गवाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधा श्रीसर्वप्रहरणायुधा आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवगीनन्दनस्रष्टा कृतीशपापनाशना शङ्खवृन्दगीचक्री शार्गधन्वागदाधरार्खङ्गवाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्रीसर्वप्रहरणायुधा श्रीविश्वरूपो महाविष्णुर्देवता वनमाली गदी शाङ्गी शङ्गी चक्री सनन्दगी श्रीवानारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु कमल्भुतं तारकमम्भुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं दीलाम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महारिहवैडूर्यवीरकुण्डलद्विषापरिष्वक्रसहस्रकुण्डलम् उद्दामकञ्जङ्कदङ्कणादिभिर्विलोचमानं वसुदेवाय सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ശ്രീമദ്ഭാഗവതസ്വരൂപിയായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി സ്വീകൃതോസി മയാ നാഥ മുക്തിയർത്ഥം ഭവസാഗരേ മനോരഥോ മദീയോയം സഫല സർവഥാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യ ദാസോഹം തവ കേശവ
കേശവ ശുഭരൂപ പ്രബോധജ്ഞ ശുഭരൂപ പ്രബോധജ്ഞ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ ഏതൽ കഥാ പ്രകാശേന കഥാ പ്രകാശേന മദജ്ഞാനം വിനാശയ മദജ്ഞാനം വിനാശയ ദേവദേവ ജഗന്നാഥ ദേവദേവ ജഗന്നാഥ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന യദൂത്തമോത്തമ ശ്ലോക യദോത്തമോത്തമ ശ്ലോക നാരായണ നമോസ്തുതേ നാരായണ നമോസ്തുതേ കോമളം ഗൂയയൻ വേണും കോമളം പൂജയൻ വേണു ശ്യാമളോയം കുമാരക ശ്യാമളോയം കുമാരക വേദവേദ്യം പരം ബ്രഹ്മ വേദവേദ്യം പരം ബ്രഹ്മ ദാസതാം പുരതോ മമ ഭാസതാം പുരതോ മമ ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി ആദയോസ്തവ ജായതേ പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാഥസ്ത്വന്നോ യത പ്രഭോ നാഥസ്ത്വം നോ യദ പ്രഭോ നാമസംഗീയർത്തനയ്യസ്യ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം സർവപാപപ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമന പ്രണാമോ ദുഃഖശമന തന്നമാമി ഹരിം പരം തം നമാമി ഹരിം പരം ശ്രീഹരേ നമ ശ്രീഹരേ ശ്രീഹരേ നമ ശ്രീഹരേ ശ്രീഹരേ നമ ശ്രീഹരേ നമഃ ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാദിതരതശ്ചാർത്ഥേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാൽ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ വൃഷാധാംനാ സുവേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി ധർമ്മപ്രോജ്ജിതകൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സകാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനിഹൃദേ ജിഹ്വാവരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുധ്യതേത്ര കൃതിഭിः ശുശ്രൂഷുഭിസ്തൽക്ഷണാൽ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ യം വ്രജന്തമനുവേദമവേദകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹകാതരാജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാതരവോഭിനേതു കം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി യസ്വാനുഭാവമഖിലശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപമതിജിജീർഷതാം തമോന്ധം സംസാരിണാം കരുണയാഃ പുരാണഗുഹ്യം तं വ്യാസസൂനുമുപയാമി ഗുരും മുനീനാം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമ
പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഷഡാനനം കുങ്കുമരക്രവർണം മഹാമതിം ദിവ്യമയൂരവാഹനം രുദ്രസ്യ സൂര്യം സുരസൈന്യനാഥം ഗുഹം സദാ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ഗജാനനം ഭൂതഗണാധിസേവിതം കവിഖലം ഭൂഫലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വരപാദപങ്കജം. ഭൂതനാഥ സദാനന്ദാ സർവഭൂതദയാവരാരക്ഷ രക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ. സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാദിഹേതവേതാപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ. വന്ദേ നന്ദവ്രജസ്ത്രീണം പാദരേണുമഭീക്ഷ്ണശ യാസാം ഹരികഥോദ്ഗീതം പുരാതിഭുവനത്രയം. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്രകൗമോദരീ സരസിജം ഗംഗാസമുദ്രം രാധാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാരയേശമനിശം കൃതിഭാവയാമി. യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വതംഗേഷ്വധികസുമധുരം മുക്തിഭാജം നിവാസോ ഭക്താനാം കാമവരിഷാദ്യുതരുകിഫലയം നാഥ തേ പാദമൂലം നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനമുരവദേ കൃഷ്ണ. കാരുണ്യസിന്ധോ ഹൃത്വാ നിശേഷതാപൻ പ്രതിശതു പരമാനന്ദസന്തോഹലക്ഷ്മീം. ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ. ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമ രാമ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരോ ഹര ഹര. ശ്രീ മഹാഗണപതേ നമഃ. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. ശ്രീ മഹാദേവ്യൈ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ബ്രഹ്മോവാചാജ്ഞാതോऽസി വിദ്യസുചിരം നനു ദേഹഭായം ന ജ്ഞായത്തെ ഭഗവതോ ഗതിരിത്യവദ്യം. നാന്യത്വമസ്തി ഭഗവന്നവിദം ന ശുദ്ധം മായാഗുണവിധികരാത്യദുരുർവിഭാസി. രൂപം യഥേതദവബോധരസോദയേനാശ്വന്നിവൃത്തതമസ സ്വദനുഗ്രഹായ. ആദൗ ഗൃഹീതമവാതാർണികബീജം യന്നാഭി പത്മഭവനാദഹമാവിരാസം. നാദപരം പരമയദ്ധപദസ്വരൂപമാനന്ദമാത്രമവികൽപ്പമവിദ്ധവർച്ച. പശ്യാമി വിശ്വസുജമേകമവിശ്വമാത്മൻ ഭൂതേന്ദ്രിയാത്മകമതസ്ഥമുപാശ്രിതോऽസ്മി.
തദ്വായിതം ഭുവനമംഗളമംഗളായ ധ്യാനേ സ്മനോ ദർശിതം തൗപാസകാനം തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേരുവിധേമതുഭ്യം യോ നാദൃതോ നരകവാക്കിരസൽപ്രസംഗൈഃ ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविभरैः श्रुतिवादनीतं भक्त्या गृहीतचरण परया च तेषां नावैषिनाथ हृदयाम्बुरुहाल् सुपुंसां तावद्भयं द्रविणदेहसुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन्ममेत्य सदवग्रहार्तिमूलं यावन्नतिङ्घ्रिमभयं प्रवृणीतलोका दैवेन देहदधियो भवदप्रसङ्गाल् सर्वाशुभोपशमनादिमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीनालोभाविभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रत्रुधातुविमामुहुरद्यमानाः शीतोष्णवादमनिषैः इतरेतराच्चा कामाग्निनाच्युतरुषाच्च सुधुद्धरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमशीतदेवे यावल्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायादरं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ परिसङ्क्रमेधा व्यर्थापि दुःखमिवहं वहती गृहार्था अन्यामृतात्तकरणानिशि निःश्रयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्नमिष्टाः दैवाहदर्थरचनाश्रयो विदेवयुष्मल्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आश्रेषु दीक्षितपथो ननुनाथ पुंसं यद्यधिया कौलिकाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय नादिप्रसीदति तथोपजितो भजारैराराधित सुशकणे हृदिबद्धगामी यल्सर्वभूतदयासुलभेयो नारायणेष्ववहित सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराद्यैर्दानेन चोग्रकपसा वददीयया च आराधनं भगवदस्तवक्रियार्थो धर्मोऽर्पित कलिहिजध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव विविधभेदमोहाय बोधविषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय तेन भैरञ्जक्रमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशफलं सहसैव हित्वा शय्यान्त्यभावमृतं अमजं प्रपद्ये यो वाहञ्च गिरिशश्च विभुस्वयं च इत्युद्भवप्रयहेदवात्ममूलं भित्त्वा त्रिभर्गवृथ एकमुरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनध्रुवाय योगो विकर्मनिरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं त्वदुहिते भगवश्चरे स्वे यस्तावदस्य गजवानि हजीविदाशां सत्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्मद्भेम्यहमपि द्युपरार्थविष्ण्यमध्यासित सकललोकनमस्कृतं यत् तेवेतमो मुहुसवो वरुणसमानस्तस्मै मनोस्मै नमो भगवते दिमखाय तुभ्यं
दिव्यं मनुष्यमुदादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकसेदुपरिप्सयाय रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्थवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीगलोकयात्र अन्तर्जलेहि कशिपुस्परिशायुगूलं भीमोर्मिमालिनिजनस्य सुखं विवृन्दन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेणादस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसानविकसन्ननिरेक्षणाय सोऽयं समस्तजगदां सुहृदेकात्मा भद्रेण यन्नडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशदाद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववचितं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यल्करिश्रीविहीनगुणावतार कस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतो विचेतो युञ्जीरकर्मशमलं च यथा विजयिष्याम् आविह्रदादिघसदोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्दशक्तेः रूपं चित्रमिदमस्यैवन्नतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्ग सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् युद्धप्रेमस्मितेन नयनमुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाजनो विषादं मध्यागिरावलयकान् पुरुषः पुराण मैत्रेय उवाच स्वम्भवन् निशान्नीवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोमयस्तुत्वा विररामः स खिन्नवन् तथा विप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनाविषण्णचेकहन्येन कल्पविधिकराम्भस्वालोकसंस्थानविज्ञान आत्मना परिहिज्यतापमाहागाधया वाचा तस्मनं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्त्वं प्रीं सर्ग उद्यममावः तन्मयावाद्यं ह्यग्रेयं मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तवानिष्ठा विद्याञ्चैव मुदाश्रयं ताभ्यामन्तर्हि ब्रह्मन् लोकान्वेक्ष्यस्य भावृतान् तदात्मनि लोके च भक्तियुक्तः दृष्टासि मां पदं ब्रह्मन् वैलोकांस्त्वमात्मना यदा सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रजक्षेण मां लोको जिह्यान्तर्ह्येव तस्मरम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेदं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजावह्लीयति संसारात्मावस्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रह शिवाद्यन्न बध्नादि पापीयं त्वां रजो गुणा यन्मनोमयि निर्बन्धं मया संसृजतोऽभिते नादोऽहं भगवता तुत्य दुर्विज्ञेयोऽभिदेहिनां जन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विल्सायामात्मा मे दर्शितो बहिर्नाळेन सलिले मूलं पुष्करस्य जिन्वदा यच्चगर्थाङ्कमस्तोत्रं मत्कथाभृदयाङ्गिलं यद्वा तपसि ते निष्ठा शेषमदनुग्रह वेदोऽहमस्तु भद्रन्देनोराणां विजयेच्छयास्तौषीर्गुणमयं यद्गुणं मानुवन्दयन् येदेन पुभानित्यं स्वा स्तोत्रेण मां भजेत्
तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकाममहेश्वर पूर्णनभा पूर्णेन नवसाय जय्यगाय पूर्णेन नवसाय जय्यगानयोगसमाधिना नाथं निःश्रेयं पुंसं मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मदम् अहमात्मात्मनां भागप्रष्टसन्प्रयसामपि अतो मयदिं कुर्याद्देहादरियकृते पृथ्व्या सर्ववेदमहेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासु यथा पूर्वं याश्च मय्यनुषेरते मैत्रेयौ वाचा तस्माय मञ्जसंसृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरा विद्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्तिरो दधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुधिरायां तदीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द വിശിഷ്ടമായ സ്തുതിയാണ് ശ്രീഹരിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ കഥകളെ പാടിക്കൊണ്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാമെന്നാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ കണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രഹ്മദേവത്തെയും വന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അസംബന്ധിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ലോകോ വികർമ്മ നിരത, എല്ലാവരും വികർമ്മമാണ്, അതിന് കൗശലുണ്ട്. അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച് പോകും. വികർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ഈശ്വരപാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതി മുഴുവനായിട്ടല്ല വസ്തു സോസാവതപ്രകരുണോ ഭഗവാൻ യുദ്ധമസ്മിതേന നയനംബുരുഹം വിജൃംഭൻ ഉത്ഥായ വിശ്വവിജയാനോ വിഷാദം അർദ്ധ്യാഗിരാവനയകാൽ പുരുഷപുരാണ ബ്രഹ്മാവ് ശ്രീഹരിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതും ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമത്തെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ തൃക്കണ്ണിന്റെ ഭംഗിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പുഞ്ചിരിയെ ആവോളം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാ ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭാഗവതം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവന് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി തോന്നിയില്ല. എന്റെ സ്തുതിയില് പൂർണ്ണമായി തോന്നിയ കാരണം ഇത്രയും അറിയും സ്തുതിക്കാൻ. അതാണ് കാരണം. തന്റെ അറിവ് വെച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അതിന്റെയും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മദേവൻ വാസ്തവം അതൊന്നും പിന്തിരിഞ്ഞത്. എക്കാലം നമസ്കരിച്ച് നിർത്തിയത് സ്വംഭവം നിശാന്തൈവം തപോ വിദ്യാ സമാധിഭി യാവൻ മനോവജസ്തുത്വാ വിരരാമ സഖിന്നവൻ. ആണ് പിരിഞ്ഞത്. വിരലാം പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാല് സുറ്റാ സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ സന്തോഷമില്ല, ഖിന്നവല്ല, വിഷമുണ്ടായില്ല. കാരണം വിഷമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് സ്തുതിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമില്ലാത്ത ഭാവത്തില് ഇതിനെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കും രക്ഷയ്ക്കും നാശത്തിനും കാരണമായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതും ഈ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഈ താമരപ്പൂവിനെ ശോഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് മുഴുവനാവാത്ത രൂപത്തില് സാധാരണക്കാരെ പോലെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ പിന്തിരിഞ്ഞതാണ്. അധാരിപ്രേതമന്വീക്ഷ ബ്രഹ്മണോ മധുസൂദന വിഷണ്ണചേതസന്ധേന കൽപ്പവിധികരംഭലോകസംസ്ഥാന വിജ്ഞാന ആത്മന ലിഖിത്യതാതമാഹാജാധയാ വാച കശ്മലം ശമയന്യവ. ബ്രഹ്മദേവൻ സ്തുതി കഴിഞ്ഞ കുറെ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ശ്രീഹരിയെ സ്തുതിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രഹ്മദേവൻ അത് ഇച്ഛയെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാണ്. അഥാപി പ്രേതമന്വീക്ഷ്യ
ബ്രഹ്മണോ മധുസൂദനായിച്ഛയെ മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രഹ്മദേവൻ കാലം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടുന്നതാണ്. ലോക സൃഷ്ടിയാണ് തൻ്റെ കർമ്മം എന്ന ഭാവത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന ഭാവത്തില് തൻ്റെ ആ മോഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഏതാണ് സ്തുതി പൂർണ്ണമായിരാന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിയെ നിർത്തി ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനോട് താൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന ഭാവത്തില് അതിന് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടോ, ഭഗവാൻ അനുകൂലമാണോ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ അവർ ശോഭിച്ചു എന്നാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്തുതിയേറ്റ് സന്തോഷിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മാ വേദഗർഭീം സർഗ ഉദ്യമമാവഹ തന്മയ ആവാദിതം ഹ്യഗ്രേ എന്മാം പ്രാർത്ഥയതേ ഭവാൻ. ഹേ ബ്രഹ്മദേവൻ, കാരണം അങ്ങ് വേദഗർഭനാണ്, വേദത്തെ ഉള്ളിൽ ധരിച്ചാളാണ്. കാരണം അങ്ങക്ക് വേദം ഹൃദയസ്ഥമാണ്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങേക്കത് പറഞ്ഞതുണ്ട്, വേദം അങ്ങേക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാണ്, വേദം അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂന്നാണ്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്തോളൂ, അതൊന്നും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തെ ചെയ്തോളൂ, പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. ഒട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാവണ്ട. കാരണം സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയയെ ഞാൻ തരുന്നു എന്ന ഭാവത്തില് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞ തന്മയ ആപാദിതം ഹ്യഗ്രേ എന്മാം പ്രാർത്ഥയതേ ഭഗവാൻ. അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞാൻ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതില്ല. അത് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ആ മറ നീക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങയുള്ളത് ആ ജ്ഞാനുണ്ട്, അത് നീക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ സ്കന്ധത്തില് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങക്ക് 4 വേദം ഹൃദയസ്ഥമാണ്, വേദം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മാ വേദഗർഭീം സർഗ ഉദ്യമമാവഹ. തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, പിന്തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അഗ്രേ എന്നാം പ്രാർത്ഥയതേ ഭഗവാൻ. മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ കർമ്മം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ്. സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്തോളൂ. ഭൂയസ്ത്വം തപ ആദിഷ്ഠ വിദ്യാഞ്ജൈവമുദാശ്രയം താഭ്യാം അന്തർഗതി ബ്രഹ്മൻ ലോകാൻ ലക്ഷ്യസ്യ അപാവൃതൻ. എന്നാ ഒന്ന് ഓർക്കണം, ഈ ജ്ഞാനം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനം പോവാതിരിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ സേവിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ അറിവ് കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൃദയസ്ഥായെങ്കിലും ആ അറിവ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പോവാതിരിക്കാൻ ഇനിയും എന്നെ സേവിക്കുക, എന്നെ തപസ് ചെയ്യുക, എന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, എന്റെ നാമം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അനവധി കാലം എന്നെ സേവിച്ചോളൂ. എന്നാൽ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനിട്ടല്ല, വേദം അറിയാം, ജ്ഞാനം ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഉപാസന കൂടുതൽ ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മന് തപസ് ചെയ്തോളൂ, എന്നെ ഉപാസിച്ചോളൂ. അതും അനവധി കാലം ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിയാൻ നിർത്തരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപാസനയും ചെയ്ത തപസ്സും ചെയ്ത ജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കണം. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് യാതൊരു മറവിയും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇത് കൂടെ തെളിഞ്ഞ് കാണാം. കാരണം ഇന്നലെ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയായി ഇന്നലെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് കടന്നത്. കടന്നു പിന്നെ 1000 ചതുർഥമാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ രാത്രി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങപ്പോഴാണ് ഓർമ്മയില്ലാതെ ആയത്. എങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങക്ക് ആ ഓർമ്മക്കേട് വരില്ല. അങ്ങ് എന്നെ ഉപാസിച്ചോളൂ, എന്നെ കീർത്തിച്ചോളൂ, തപസ് ചെയ്തോളൂ. തപസ് മുടക്കരുത്. എന്റെ അനുഗ്രഹം നേടിയെന്ന് വിചാരിച്ച തപസ് ഇല്ലാതാക്കരുത്. തപസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണം, എന്നെ ഉപാസിക്കലും വേണം. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കഥ കേൾക്കുക, കഥ പാടുക, നാമം ജപിച്ച് എന്നെ ഉപാസിച്ചോളൂ. ഒരു മറവും കൂടാതെ കണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ട കഴിവൊക്കെ അങ്ങേരുണ്ട്. അത് അങ്ങക്ക് നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞ് കാണാറാവും. തഥ ആത്മനി ലോകേശ ഭക്തിയുക്തസമാഹിതാ ദൃഷ്ടാസി മാം തദം ബ്രഹ്മൻ മയി ലോകാം സ്വമാത്മന. ഹേ ബ്രഹ്മദേവൻ,
അതാ ആത്മനീ ലോകേച്ച ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഞാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഉറക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉറക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സദാ ആത്മനീ ലോകേച്ച ഭക്തിയുക്ത സമാഹിത, ഭക്തി കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപാസന ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയിൽ കൂടി ഈ ജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കണം. ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ ചെയ്യേണ്ട ദൃഷ്ടാസിമാം പദം ബ്രഹ്മൻ വൈ ലോകാംസ്ത്വം ആത്മന. അത് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ബ്രഹ്മദേവനിലും ശോഭിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ചൈതന്യ രൂപേണ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആ ശക്തി തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലും ശോഭിക്കുന്നത്. അങ്ങേരും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാത്തിലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ യഥാർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ശ്രീഹരിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉപാസിച്ചോളൂന്നാണ്. ശ്രീഹരിയെ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ തപസ്സൊന്നും പോരരുത്. വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കഥകള് പാടുക, കഥകള് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്ത ഉപാസന വസ്തു. ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലേശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തപസ് വെച്ചാൽ ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കലാണ് തപസ്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യേന കുറച്ചു നേരം ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കുക. കാരണം എന്റെ ഉള്ളിലെ സർവേശ്വരനാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ചൈതന്യ രൂപേണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യാതൊരു മറവി ഉണ്ടാവില്ല. മായ ബാധകമല്ല, മറവി ഉണ്ടാവില്ല. അന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്നെ സേവിച്ചോളൂ. ഭക്തിയോടുകൂടി സദാ ആത്മനിലോകേജ ഭക്തിയുക്ത സമാഹിത ദൃഷ്ടാസിമാന്തം ബ്രഹ്മൻ ലോകാ വൈലോകം സ്വമാത്മന. എല്ലാത്തിലും എന്നെ തന്നെ കണ്ടോളൂ. ദായകാശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്നെ കണ്ടോളൂ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. യഥാതു സർവഭൂതേഷു ദാരുഷു അഗ്നിമീവ സ്ഥിതം പ്രയക്ഷീതമം ലോകോ ജിജ്ഞാസേവ അശ്വരം. എല്ലാത്തിലും സർവഭൂതേഷു ദാരുഷു അഗ്നിമീവ സ്ഥിതം. വിറകില് അഗ്നിയുള്ള പോലെ, എല്ലാ വിറകിൻ്റെ ഉള്ളിലും അഗ്നിയുള്ള പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ചൈതന്യ രൂപേണ ഞാനാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മായ ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മായ മാറാൻ പാപകർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാതെ കണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതും ഭഗവാന്റെ ഉപാസനാദി കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ കഥ പാടല്, അങ്ങനെ ആ സർവേശ്വരനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ചൈതന്യ രൂപേണ വർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിലും ശോഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ സത്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരനാണ് ആ ഭാവം ഓർക്കണമെങ്കിൽ, അതല്ല അത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതും ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉപാസനയെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉപാസിക്കാഞ്ഞാൽ ഇത് മറന്നു. അതാണ് വേദമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നും ചെല്ലാഞ്ഞാൽ ഈ പഠിച്ച വേദം അത് പണ്ടൊക്കെ നിരീക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് വീണ്ടും ഇതന്നെ ചെല്ലി 6 ഓതി 100 ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് നിസ്താവും. കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിത്യേന അവരെ സ്വാധ്യായായിട്ട് ഇത് പോവാതില്ല, വേദം പോവാതിരിക്കും. ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 വേദം ഹൃദയസ്ഥമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ വേദം കൊണ്ട് എന്നെയും എന്നെ സേവിക്കുക. അതുപോലെ ഉപാസനകളെ മുടക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവമായിട്ടാണ് ഇനി വേണ്ടെന്ന് ചെയ്ത്. ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപാസിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപാസിക്കാൻ സാധ്യം. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും
യഥാതു സർവഭൂതേഷു ദാരുഷു അഗ്നിമീവസ്തു വലതുവഴിലൊക്കെ എല്ലാ വർഗന്റെ ഉള്ളതും അഗ്നി ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ എന്താ കത്താന്ന് വെച്ചാൽ തീ കൊടുക്കണം. തീ കൊടുത്താൽ തീ വിചാരിച്ചല്ല അവിടെ. കാരണം വിറക് മരങ്ങൾ കൂട്ടി മകരം ചെയ്തിട്ട് ആ അഗ്നി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അഗ്നി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടി മുട്ടിക്കണം. അഗ്നി ഇല്ലാതില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപാസന ചെയ്തോളൂ. ബ്രഹ്മന് ഉപാസന ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കീർത്തിച്ചിട്ട് മറ്റു കർമ്മത്തിന് പൊയ്ക്കോളൂ. വേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം ഈശ്വരാരാധന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏക വസ്തു. ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് എല്ലാമായിട്ട് ശോഭിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ടൊക്കെ ശോഭിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വരനതൊന്നും ബാധവും അല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ മായയെ കടന്ന ആളാണ്. ഇതുപോലെ ഉപാസന കൊണ്ട് മായയെ കടക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനാണ് ശോഭിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഉറപ്പുണ്ടാവണം. ആ ഉറപ്പ് അതുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉപാസനയിൽ കൂടി അത് ഉറയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആ ഉപാസനയിൽ കൂടി ഉറയ്ക്കാൻ സാധിക്കണം. നാനാകർമ്മ നിദാനേന പ്രജാബഹ്വീയ ശുശ്രൂക്ഷതാത്മാവതസ്മിംസേവ പദനുഗ്രഹ. ഹേ ബ്രഹ്മദേവൻ, അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പലതര കർമ്മങ്ങൾ നാനാകർമ്മ വിധാനേന പ്രജാബഹ്വീയ ശുശ്രൂക്ഷത, പല പല കർമ്മങ്ങളും ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പലതര ജോലിയിലും ചിന്തയുടെ ആൾക്കാര് പല പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ ദേവന്മാരുണ്ട്, അസുരന്മാരുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അവരവരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് മുതലെയാണ് ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പം മനസ്സില് ഈശ്വരനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനോടും മോഹമില്ലാത്ത രൂപത്തില് എല്ലാം ഈശ്വരനായിട്ട് കാണാനും അതിന് അങ്ങക്ക് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങ് നേടാൻ സാധിച്ചു. വർഷിക്കാൻ മത അനുഗ്രഹ, എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മോഹം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങ് മനസ്സ് ചലിച്ചു പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഉപാസന ചെയ്തോളൂ, വേദം എഴുതിക്കോളൂ, അങ്ങയുടെ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഋഷിമാദ്യെന്ന ബധ്നാദി പാപീയാം സ്വാം രജോ ഗുണ ജന്മനോ മഹി നിർബന്ധം പ്രജാ സംസൃജതോ അഭിഷേ. എല്ലാ ജ്ഞാനവും ബ്രഹ്മദേവന് ഹൃദയസ്ഥമാണ്. എങ്കിലും വേദവും എല്ലാ അറിവും ബ്രഹ്മദേവനുള്ള കൺസോക്കി ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേദത്തെ ബ്രഹ്മദേവന് ശരിക്കും അറിയാം. എങ്കിലും ഉള്ള വസ്തു ആദ്യം ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതെല്ലാമായിട്ട് മാറിയതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി എല്ലാം നിൽക്കാനും ബാക്കി വരെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ധാരണ വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചോളൂ. രജോ ഗുണമാണ് കൂടെ തരുന്നത്. രജോ ഗുണം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാതോഹം ഭവകാതുദ്യ ദുർവിജ്ഞേയോപി ദേഹിനാം യന്മാം ത്വം മജ്ഞസേയുക്തം ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാത്മഭീന. ഈ മഹാഭൂതങ്ങള്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്, അന്ധകരണ വൃത്തികള്, ഇതൊക്കെ വാസ്തവം ആനന്ദമാക്കി മാറ്റാം. പരമാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യ രൂപേണ ഞാൻ തന്നെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിനോടും മോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ബ്രഹ്മ ഭഗവാൻ പറയാ, അത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇടാൻ സാധിച്ച എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന് മഹത്വത്വമുണ്ടായി. മഹത്വത്വം അഹങ്കാരമായി. അഹങ്കാരം 3ആയി. സാത്വിക, താമസാഹ, രാജസാഹങ്കാരം,
എന്നാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചതന്മാത്രകള്, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അന്ധകരണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വാസ്തവം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയായി കൺട്രോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഇതിലൊക്കെ ശോഭയായി നിൽക്കുന്നത്. അത് അങ്ങ് അറിയണം, അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിലൊക്കെ കാലം പുഞ്ചിരി കണ്ടാൽ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രവൃത്തി, കൈകളിലെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ കയ്യിൽ ഭഗവാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ണുകൊണ്ട് വസ്തു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ് കാണുന്നത്. കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഓർക്കണം. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഇപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മദേവന് ഈ ജ്ഞാനമുണ്ട്. കാരണം ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ വേദഗർഭാന്ന് വിളിച്ചപ്പം ഈ 100 ഓതൊന്നും വേണ്ട. വേദം ഉള്ളിലെ 4 വേദം തീർത്തായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ബ്രഹ്മദേവന് മുമ്പന്നെ മുട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മദേവൻ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവത് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം ഭാഗവത സാരമാണ്. അത് ബ്രഹ്മദേവൻ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പോണു വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മായ. ആ മായയെ മാറ്റിക്കൊള്ളുക. മായയെ മാറ്റിയാല് ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ രൂപേണ വർദ്ധിക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ അങ്ങേ കാണിച്ചു തന്നു. കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങയുടെ തപസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടു ധരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂരപ്പൻ തൊഴാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കഴിവുകൊണ്ട് ധരിക്കാതെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തൊഴാൻ എത്രയോ ആൾക്കാരും മോഹിച്ചു. പല ആൾക്കാർക്കും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ബദരിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പഴി പോയിട്ട് പോകാൻ പറ്റാൻ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. പറ്റാതെ കണ്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോവാൻ തരായെങ്കിൽ അത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം. കാരണം ആ കാലാവസ്ഥ വസിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് യോജിച്ചോളണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റാത്താൽ അത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരനെ സേവിച്ചോളൂ, ഈശ്വരന്റെ കഥകൾ കേട്ടോളൂ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാം. മൽക്കഥാഭ്യുദയാംഗിതം യദ്വാ തപസിതേ നിഷ്ഠ സയേഷ മദനുഗ്രഹം. കാരണം ഒന്ന് ധരിക്കുന്നതാണ്. യജ്ഞകർത്താംഗമസ്തോത്രം മൽക്കഥാഭ്യുദയാംഗിതം യദ്വാ തപസിതേ നിഷ്ഠ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ്. അതികഠിനമായ തപസ് ബ്രഹ്മദേവൻ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സ്തുതി ബ്രഹ്മദേവൻ സ്തുതിച്ചു. എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് അങ്ങയുടെ കഴിവ് ധരിക്കണം. എന്നെ തപസ്സ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, ഈ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചത് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ തന്റെ കഴിവാണ് ധരിക്കേണ്ട. ഇതെല്ലാം നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്റെ അനുഗ്രഹം. ശ്രേഷ മതനുഗ്രഹം. എന്നെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം, എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം, എന്നെ തപസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം. അങ്ങയുടെ കഴിവെന്ന് നമ്മളോടാ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം ഒരധ്യായം വായിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം. ഒരധ്യായം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം. ഒരു നാമം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ, ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മളെ കഴിവെന്ന് ധരിക്കരുത്. ഞാൻ പോയെന്നും ധരിക്കരുത്. എന്നെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഉറക്കണം. ഒക്കെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. യജ്ഞകർത്താംഗമസ്തോത്രം മൽക്കഥാഭ്യുദയാംഗിതം യദ്വാ തപസിതേ നിഷ്ഠ സയേഷ മദനുഗ്രഹ. എന്റെ അനുഗ്രഹം കണ്ടാ ഇതൊക്കെ നേടാൻ സാധിച്ചെന്ന് ഉറച്ചോട് വരുന്നത്. പ്രീതോഹമസ്തു ഭദ്രന്തേ യോഗാനാം വിജയേച്ഛയ യതസ്തൗഷീയ ഗുണമയം ഗുണം മാനുവർണ്ണൻ. ഈ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ കണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. ഇതാണ് ഈ ലോകം ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും അങ്ങേക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല. അങ്ങേതൊന്നും ബാധകമല്ല. അങ്ങ് എന്നെ സേവിച്ചു.
അത് എന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു, എന്നെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയില് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്നെ സേവിച്ചോളൂ ബ്രഹ്മദേവൻ. അങ്ങക്കെല്ലാം നന്ദി ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രീതോഹമസ്തു ഭദ്രം തേ, അങ്ങക്കെല്ലാം നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഇത് ഈശ്വരൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വേണ്ട, എല്ലാ നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഭഗവാന്റെ കൈകളെ ശിരസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല. ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടിപ്പോയി. കിട്ടുമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവന് കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രീതോഹമസ്തു ഭദ്രന്തേ ലോകാനാം വിജയേച്ഛയായതസ്തം ശ്രീഹൽ ഗുണമയം. നിർഗുണം മാനു അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ലോകത്തെ നിർഗുണനായ എന്നെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് കാണാൻ സാധിച്ചു, എങ്ങനെ എന്നെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിത്യേന ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് എന്നെ സ്തുതിച്ചു കേട്ടോ. നിത്യേന യേന പുമാൻ നിത്യം സ്തുത്വാ സ്തോത്രേണ മാം ഭജേ തസ്യാശു സംപ്രസീദേഹം സർവകാമവരേശ്വര. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, സ്തുതിയുടെ പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു. ആരാണോ ഈ ബ്രഹ്മദേവൻ സ്തുതിച്ച സ്തുതി കൊണ്ട് എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിത്യേന ഈ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിലെ 9-ാം അധ്യായം സ്തുതി, ഈ സ്തുതി കൊണ്ട് ആരാണോ ശ്രീഹരിയെ നിത്യേന സ്തുതിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. ഇതൊന്നും വെറുതെ അവരെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്തുതിയില് വളരെ വേഗം തസ്യ ആശു സംപ്രസീദേയം, ആശു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹം ആ ജീവൻ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനെ സ്തുതിച്ച കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ. ഇതുകൊണ്ട് ആരും സ്തുതിച്ചാലും അവരെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. സ്തുതി ആദ്യം ബ്രഹ്മദേവനാ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ. ഇത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് നമ്മളോടാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാച്ചാലൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പൂർത്തേന തപസായ യോഗസമാധിന രാധം നിശ്രേയസം പ്രീതിസ്തസ്വഭിന്മതം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സജ്ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, പൂർത്തങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. പൂർത്തേന തപസ, പൂർത്തങ്ങൾ വെച്ചാല് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിണറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഈശ്വരാരാധനയാണ്. കലശിയ ആൾക്കാരത് വെള്ളം മുക്കി കുടിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക. എത്രയോ ആൾക്കാർ കുളിച്ചാല് ഇങ്ങനെ കുളമുണ്ടാക്കുക, കിണറുണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരൻ സന്തോഷം. അതൊക്കെ വാസ്തവം ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ കണ്ട്. ഇപ്പൊ കുളം നന്നാക്കുമ്പോ എല്ലാരും കുടിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചോട്ടെ. കുളിച്ചാൽ വെള്ളം കുറയൊന്നുമില്ല. ഒന്നും വേണേലും പറയാം, കോപ്പിലേക്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറയാന്നല്ലാതെ ഇല്ലേ. ഇതിൽ ആരും കുറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്മ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നന്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗം കടന കുഴിക്കുന്നത്. രുക്മിണി പറഞ്ഞ രുക്മിണി പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്താണ്. പൂർത്തങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങള് ധാരാളം ചെയ്യുക. അതുപോലെ ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കുക, യാഗാദി കർമ്മങ്ങള്, ദാനങ്ങള്, യോഗം ശീലിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താല് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ സാധിക്കും. മൽപ്രീതി തത്വവിന്മതം. എന്നെ സേവിച്ച് അനുഗ്രഹം നേടിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ നേരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർത്തങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മം ചെയ്യുക, തപസ് ചെയ്യുക, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ദാനാദി കർമ്മങ്ങള്, യോഗം തുടങ്ങിയതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ ഇതാ എന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ ആൾക്കാര് തത്വവിന്മതം ശരിക്കും അറിഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മദേവനാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യം അറിയുന്ന ആളാ. ഈ ഋഷീശ്വരന്മാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്.
അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹിമ പറയുന്നത് ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെയാണ്. ആ ഋഷീശ്വരന്മാർക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. തപസ്, ദാനം, യോഗം ഒക്കെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സർവാത്മന ആശ്രയിച്ചാൽ അതിന് യഥാർത്ഥ പരമഫലത്തെ നേടാൻ സാധിക്കും. പരാഭക്തിയും അതിൽക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അഹമാത്മാത്മനാം ധാത ശ്രേഷ്ഠസ്തൻ പ്രേയസാമപി അതോമയതിം കുര്യ ദേഹാദ്യകൃതേ പ്രിയ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വാസ്തവം ആത്മാവായിട്ട് ശോഭിക്കുന്നത് അഹമാത്മാത്മനാധാത, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളില് ഞാൻ തന്നെ ചൈതന്യ രൂപേണ വർത്തിക്കുന്നത്. ആ പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ സേവിക്കുക. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നതാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തന്നതാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്രീഹരിയെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക. സർവവേദമയേനേദം ആത്മാത്മയോനിന പ്രജാസുചയഥാപൂർവം യാഷ്ട മയ്യ അനുഷേരത്തെ. ബ്രഹ്മദേവൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, കർമ്മം ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ വിഷമമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ? അങ്ങനെ വിഷമമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ ചോദിക്കുക. കാരണം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചോളൂതാണ്. കാരണം എല്ലാത്തിലും സർവവേദമയേനേദം, സർവവേദസ്വരൂപനാണ് ശ്രീഹരി. ഈ വേദം അങ്ങനെ ഹൃദയസ്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദത്തിൽ കൂടി എന്നെ തന്നെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. ആത്മാവായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശോഭിക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചോളൂ, അങ്ങ് എല്ലാം നന്മയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചോളൂ എന്ന് അന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തസ്മായേവഞ്ജഗൽ സൃഷ്ടേ പ്രധാന പുരുഷേശ്വര വിദ്യേദം സ്വേന രൂപേണ കഞ്ചനാസ്ഥിരോദേ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാനാണ് പോയാലോ. ബ്രഹ്മദേവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാൻ അനുമാറുന്നു. ഇനി ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി നമുക്ക് ചായ കണ്ടിട്ട് ആരംഭിക്കാം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവായൂരപ്പ, ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഏകാദശി വിളക്ക് 2ാം ദിവസമായ ഈ ദ്വാദശി പുണ്യസമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് ശിവേലി ആഘോഷിക്കാവും. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും നോക്കി കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരിക്കും. ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി സൃഷ്ടി തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അനുവാദം കൊടുത്ത ആ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാം. ഇന്ന് മഹാദേവന്റെ പ്രദോഷം കൂടിയാണ്. ആ ദ്വാദശിയും പ്രദോഷവും ചേർന്ന പുണ്യസുദിനത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത വേദിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ആചാര്യന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. ഒരു 10 മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വേദിയിലേക്ക് ബ്രഹ്മദേവനോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സൃഷ്ടികളെ പറ്റി അനുഭവപ്പെടുത്തി തരണേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ.